Bible study in the book of Daniel. మనం దానియేలు గ్రంథం యొక్క బైబిల్ పఠనాన్ని కొనసాగించుకుందాం. So last week we have seen chapter 8 verse 20 to 27. పోయినసారి 8వ అధ్యాయము 20వ వచనం నుంచి 27వ వచనం వరకు చూసుకున్నాం. And we will see the brief revision of previous Bible study class. అంతకుముందు జరిగిన దాన్ని క్లుప్తంగా ఒకసారి చూసుకుందాం. There was a ram in the vision Daniel saw. ఆ యొక్క దానియేలు కలలో ఒక పొట్టేలును చూశాడు. And also after some time a he goat with a notable horn that has also come. తర్వాత మేకపోతును కూడా చూశాడు. దాని నుంచి ఒక కొమ్ము కూడా వచ్చింది. And Gabriel the angel, he has explained, God told him, please tell the meaning of Daniel about these two beasts, the ram and the he goat. You tell what is that. ఈ యొక్క పొట్టేలు గురించి, ఆ యొక్క మేకపోతు గురించి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దర్శనాన్ని నువ్వు దానియేలుకి తెలియచేయి అని చెప్పి మికాయేలుకి సెలవిచ్చాడు దేవుడు. And the ram is Medo-Persian empire and the he goat is the Greek empire. ఆ యొక్క పొట్టేలు మాదీలకు సూచనగా ఉంది. అలాగే యొక్క మేకపోతు వచ్చి పార్శీక దేశానికి పార్శీకులకు సూచనగా ఉంది. So that notable horn in that goat is the first king. It's written Alexander the Great, the king who was great empire. ఆ యొక్క మేకపోతుకు వచ్చినటువంటి యొక్క పెద్ద కొమ్ము అది అలెగ్జాండర్ గ్రేట్ గా చూపిస్తా ఉంది. And Alexander died in the very young age. The notable horn broke. ఆ యొక్క అలెగ్జాండర్ చాలా యుక్త వయసులోనే ఆయన చనిపోయాడు. కాబట్టి ఆ మధ్యలో వచ్చినటువంటి ఆ కొమ్ము ఇరిగిపోయింది అది. So in this place 4 horns have come. దాని స్థలంలో 4 కొమ్ములు వచ్చినాయి. So there are the 4 horns, the 4 generals, they have divided the empire of the Greek empire. They divided. ఆ యొక్క గ్రీక్ సామ్రాజ్యాన్ని 4 సైన్యాధిపతులు పంచుకున్నారు అలెగ్జాండర్ చనిపోయిన తర్వాత. And also out of one horn a little horn has come. అందులో 4 గట్లలోంచి ఒక కొమ్ములోంచి ఇంకొక చిన్న కొమ్ము వచ్చింది. That little horn we studied about Antiochus IV Epiphanes. ఆ యొక్క 4వ కొమ్ములోంచి వచ్చినటువంటి చిన్న కొమ్ముల గురించి చదువుకున్నాము. యాంటియోకస్ అనే ఫిలిప్ ఎఫిసియన్స్ అని చెప్పి. So this man was a very cruel man. ఆ మనిషి చాలా క్రూరవతుడు. He has killed the priests of the temple. దేవుని మందిరంలో ఉన్నటువంటి యాజకులను చంపాడు. Many Jewish people he killed. చాలా యూదులను కూడా చంపేశాడు. And he offered a pig in the altar. ఆ యొక్క బలిపీఠం మీద పందిని అర్పించాడు. And he burnt all the law, ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని కాల్చివేశాడు. Oh, this man, the Greek empire, out of that he came. That is referred in Revelation also, chapter 20 verse 13, is leopard. It is referred in leopard. ఆ చిరుతని సూచిస్తా ఉంది. ప్రకటన 13:32. 13:32 we have seen that previously. 13:32 we have seen that leopard is compared to this the Greek empire. ఈ యొక్క చిరుతపులి గ్రీక్ రాజ్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంటుంది. And all the character of that told in that Revelation is seen in Antiochus. ఇదంతా ప్రకటనలో మనం చూసినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి సారాంశం అంతా కూడా యొక్క యాంటియోకస్ గురించి చెప్తా ఉంది. And he was destroyed without hands. ఈ చేతి సహాయం లేకుండా నాశనం చేశాడు. That is recorded in 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 and 8. He will exalt himself like God and sit in the temple. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 4 it is written, and God in the breath of his nostril and the brightness of his coming he will destroy him. In verse 8 it is written. ఈ యొక్క 2వ దశలోని రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుంచి 9 దాకా ఉన్నాయి. అది ధర్మ విరోధి బయలుపరచబడతాడు. ఆయన చేతి సహాయం లేకుండా దేవుని యొక్క ప్రకాశమానం చేత ఆగమనం చేత నాశనం చేస్తాడు దేవుడు ఆయన్ని. And this is the vision
And God told him to, you seal it, don't reveal to anybody, because it is for the end of days. Yanta- Days will come to an end one day, and for that end days only, this is this vision. So seal it. ఇదంతా కూడా దినములు సమాప్తం అయినప్పుడు జరుగుతుంది అని ఆయన చూశాడు. After hearing this, Daniel fainted, తర్వాత దానియేలు మోసపోయాడు. because he saw the persecution coming, the trouble coming to the children of Israel. ఎందుకోసమో ఆ విధంగా మర్చిపోయాడు అంటే ఆ ఇజ్రాయేలుకు వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క పరిస్థితిని, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కష్టాన్ని అంతటిని కూడా ఆయన చూడగలిగాడు. And the temple is going to be defiled. అంతేకాకుండా ఆ యొక్క మందిరం కూడా అపవిత్రపరచబడుతుంది. So this is the terrible situation, and Lord showed him, and this is not a good news to enjoy it. So he fainted after hearing that. ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులన్నీ చూసినప్పుడు ఆయన ఎంతో మోర్చిపోయినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. అది వినడానికి సంతోషకరమైన విషయం అయితే మాత్రం కాదు. But God has given him strength. అయితే దేవుడు ఆయనకి శక్తిని ఇచ్చాడు. He was sick for some time, కొంత సమయము ఆయన అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. because he is an old man, ఎందుకంటే ఆయన వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి. and God gave him strength to do the king's business. రాజు యొక్క పని చేయడానికి దేవుడు ఆయనకు జ్ఞానాన్ని, శక్తిని కూడా ఇచ్చినట్టు వాడుగా ఉన్నాడు. After some time he got up and did the king's business. కొంత సమయం తర్వాత ఆయన లేచి రాజు యొక్క పనిని చేస్తూ ఉన్నాడు. So which king he served? ఏ రాజుకు ఆయన సేవకుడుగా ఉన్నాడు? Now when he got up from the sickness, which king he has served? ఏ ఆ యొక్క అనారోగ్యం నుంచి బాగుపడిన తర్వాత ఏ రాజుకు ఆయన పనిచేశాడు? Darius, because 8:1 is there in the first year of Darius. దర్యావేషు రాజుకు ఆయన పనిచేసినట్టు, దర్యావేషు రాజు కింద ఆయన పనిచేసినట్టు వాడుగా At ఉన్నాడు. the time only he has in the second year of Darius he had the vision, but he is serving the Darius. ఈయన దర్యావేషుకు దర్యావేషు రాజు కింద ఆయన పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. Oh, this up to this we have seen chapter 8, after 27. 27 is last he got up and did king's business, verse 27. కొన్నిసారి ఈ యొక్క 8వ అధ్యాయం 20 వచనం నుంచి 27వ వచనం వరకు, చివరి వచ్చిన 27వ వచనంలో ఆయన లేచి రాజు కొరకు పనిచేసినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు అన్నంత వరకు చూసుకున్నాము. This is that revision for previous class. జరిగినటువంటి దాన్ని క్లుప్తంగా మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. Now we'll go to chapter 9. ఇప్పుడు 9వ అధ్యాయానికి వెళ్దాం. We'll read the first verse. మొదటి వచనం చదువుకుందాం. And in the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of Mede, which was made king over the realm of the Chaldeans. మాదీయుడగు అహష్వేరోషు యొక్క కుమారుడైన దర్యావేషు కల్దీయుల పైన రాజైను. So here Darius is written. We know that Darius is Medo Persian means from Media, from that area he has come. So Medo Persian. In his first year, it is written, no? Darius, the son of Ahasuerus. మాదీయుడగు దర్యావేషు మనకు తెలుసు. He is a Median king. That means Medo kingdom's king. ఈయన మాదీయుడుకు సంబంధించినటువంటి సామ్రాజ్యానికి రాజు ఈయన. So he is called the son of Ahasuerus. ఆయన అహష్వేరోషు యొక్క కుమారుడు. We know that there is another Ahasuerus. ఇంకొక అహష్వేరోషు ఉన్నాడని మనకు తెలుసు. Where it is? Esther chapter 1 verse 1 and 2. We find that Ahasuerus, king of, you see that Persia is in Shushan, that is in Persia, Iran. We saw that in Ezra chapter, Esther chapter 1 verse 1 and 2. ఎస్తేరు గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఆ యొక్క వేరొక అహష్వేరోషు కోసం చదువుతాం అక్కడ మనము. The Ahasuerus, we know that he has taken Esther as the queen. అహష్వేరోషు ఎస్తేరుని రాణిగా చేసుకున్నాడు. So they are not the same persons. ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అహష్వేరోషు ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అహష్వేరోషు ఒకటే కాదు. Maybe that Ahasuerus may be a common name in the royal family. అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజు కుటుంబంలో అహష్వేరోషు అనేటువంటి పేరు వారికి సర్వసాధారణంగా ఉండుండొచ్చు. Like in British kingdom, King Henry, King George, it will repeat. King George III, King Henry IV. The same name, it will repeat to different people. బ్రిటన్లో ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క పేర్లు జార్జ్ 3, జార్జ్ 2 ఆ విధంగా ఉంటాయో అదే విధంగా ఈ యొక్క అహష్వేరోషు పేరు మళ్ళీ వస్తూ ఉండుండొచ్చు.
బ్రైట్నెస్ అంతే డల్గా ఉంది, బ్రైట్నెస్ పెంచవచ్చు. They want to see Queen, how she looks. They want is bright. Because lady is coming, no? They want. So this is another Ahasuerus. You see that Esther 1 chapter 1 and 2, Ahasuerus also. He has taken queen. It's a different Ahasuerus. ఎస్తేరు గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి అహస్వేరోసు, ఎస్తేరును వివాహం చేసుకున్నటువంటి అహస్వేరోసు, ఆయన వేరే అహస్వేరోసుగా ఉంటా ఉన్నాడు. In the first year of Darius, it is written. దర్యావేసు మొదటి సంవత్సరం ముందు అని చెప్పబడతా ఉంది. And he was made the king of realm of Chaldeans. In the verse 9, chapter 9, verse 1, he was made as a king. కల్దీలపై రాజాయును. See in Daniel chapter 5, verse 31. దానియేలు 5:31లో that because of Belshazzar's evil attitude, God slain him through this Belshazzar, and the Belshazzar was slain, and this Darius took over the kingdom, it is written. బెల్షస్సరు అతడైన తర్వాత ఈ యొక్క మాదీయుడకు దర్యావేసు ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని తీసుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాము. So there it is not as the king of Mede, it is not written. అయితే మాదీయులకు రాజు అని చెప్పి అక్కడ రాయబడలేదు. Only Darius took over the kingdom, it is. ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని దర్యావేసు తీసుకున్నాడు అని చెప్పి మాత్రం రాయబడింది. Well, maybe it is because he may be a army general. He has won the war and he has taken over the kingdom of Babylon. ఆర్మీ జనరల్ లో ఆయన సైన్యాధిపతిగా అధిపతిగా ఉండుండొచ్చు కాబట్టి ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని ఆయన హ్యాండ్ ఓవర్ అంటే ఆయన తీసుకున్నాడు దాన్ని. So afterwards he was made as the king. తర్వాత ఆయన రాజుగా చేయబడ్డాడు. That's why here in chapter 9 verse 1 we read that Darius, the seed of Mede, was made king over Babylon or Chaldeans. ఆ యొక్క మాదీయుడు అహస్వేరోసు కుమారుడు దర్యావేసు కల్దీయుల పైన రాజు ఆయన. So we find that the history of this Darius. ఈ యొక్క దర్యావేసు గురించి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క చరిత్రగా చూసినట్లయితే we'll go to the second verse in chapter 9 verse 2. 9వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, In the first year of his reign, I Daniel understood by books the number of years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. అతని ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం మందు దానియేలును నేను యెహోవా తన ప్రవక్త ఇర్మియాకు సెలవిచ్చి తెలియజేసినట్టు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు పూర్తి అవుచున్నవని గ్రంథం వలన గ్రహించితిని. Why in the first year Daniel is found out in the books the number of years, 70 years captivity? Why that year he has found out? ఆ యొక్క మొదటి సంవత్సరాన్నే ఎందుకు ఆయన కనుగొనగలిగాడు? It is he has seen the Babylon kingdom fallen. ఎందుకంటే ఆ యొక్క బబులోనులో ఉన్నటువంటి రాజ్యము పడిపోయింది. Yes, that means their empire collapsed. That means they are released, the children of Israel from captivity. Time is approaching for them to release. ఆ యొక్క సమయము సమీపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి విడుదల పొందాలి. So that is why he must have taken the books and he will be reading where it is written. అందుకోసమని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చుట్టలు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ యొక్క విడుదల విమోచన జరుగుతుంది మా ఇశ్రాయేలులకు అని చెప్పి ఆయన నిలుగుతూ ఉన్నాడు. And which are the books he must have read? It is written in the same verse. అదే వచనంలో ఏ పుస్తకం చదివాడు అన్నది కూడా అదే వచనంలో రాయబడి ఉంది. And I didn't understood by books. It's written in plural, books, more than one book. The number of years. ఆ యొక్క కొన్ని సంవత్సరాలు ఆ యొక్క పుస్తకాలు గ్రంథములను అని చెప్పి రాయబడితా ఉంది. Books means that means he is having access. Maybe he brought it from when he came into captivity. He must have brought, or other people must have brought. It is there. It is easily accessible. అది వాళ్ళు బానిసలుగా ఉన్నప్పుడే వారు ఆ యొక్క పుస్తకాలని గ్రంథాలను తీసుకుని వచ్చి ఉండొచ్చు. So in the books he read and found out the 70 years
of captivity, Lord already told that is 70 years captivity. ఆ యొక్క గ్రంథాలు చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు అంతకు ముందే సెలవిచ్చినటువంటి 70 సంవత్సరాల గురించి ఆయన తెలియవచ్చింది. So you find in those days the books were in the form of scrolls. అంతకుముందు ఆ యొక్క పుస్తకాలు ఎలాగుండేవి అంటే ఆ యొక్క గ్రంథాలు చుట్ల కింద ఉండేవి. I have taken 3 only. 3 గ్రంథాలు మాత్రం 3 చుట్లు మాత్రం తీసుకోబడింది. Because when it is written books, that means more than one book, that 70-year captivity is written, isn't it? గ్రంథముల వలన అని చెప్పబడింది కాబట్టి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆయన తీసుకున్నాడు. First one is Jeremiah. మొట్టమొదటిది ఇర్మియా. Jeremiah 25 verse 11 and 12 it is written. ఇర్మియా 25 11 12. 25 verse 11 and 12. 25 11 12 ఇర్మియా. So here he found out in that place in the Jeremiah 25 verse 11 and 12 he read, oh, it's Jeremiah, it is written 70 years. ఈ యొక్క ఇర్మియా గ్రంథం మనం చదువుతున్నప్పుడు 25వ అధ్యాయం 11 12 వచనాలకు వచ్చేసరికి 70 సంవత్సరాలు అనేటువంటి విషయం ఆయన గ్రహించగలిగాడు. Same Jeremiah 29:10 also you read. 29 11 ఇర్మియా 10. Here also he has written the 70 years. The 2 places in Jeremiah it's written, Lord already told 70 years captivity. ఈ యొక్క ఇర్మియా గ్రంథంలోనే 2 సార్లు రాయబడి ఉంది 70 సంవత్సరాలు మీరు ఒక బంధకములో ఉంటారు అనేటువంటి విధంగా రాయబడి ఉంది. So in other books, which are the other books? ఇంకేమి గ్రంథాలు ఉంటాయి? You see that Second Chronicles 36. రెండవ దినవృత్తాంతాలు 36వ అధ్యాయము verse 20 and 21. 20 21వ వచనం. Second Chronicle 36 20 and 21. రెండవ దినవృత్తాంతాలు 36 20 21. ఖడ్గము చేత హతులు కాకుండా తప్పించుకున్న వారిని అతడు బబులోనుకు తీసుకుని పోయాడు. రాజ్యము పరిస్థితుల వరకు వారు అక్కడనే ఉండి అతనిని అతని కుమారులకు దాసులయ్యేది. ఇర్మియా ద్వారా పలుకబడిన యెహోవా మాట నెరవేర్చకే విశ్రాంతి దినములను దేశమును అనుభవించు వరకు అది సంభవించింది. దేశము పాడగును 70 సంవత్సరాల కాలములను అది విశ్రాంతి దినములను అనుభవించింది. In Second Chronicles, we don't know who is the author. So he has written in the other book. In Second Chronicles also is written quoting Jeremiah. ఈ యొక్క రెండవ దినవృత్తాంతంలో రాసినటువంటి గ్రంథకర్త అదే విషయాన్ని ఇర్మియా గ్రంథంలో కూడా రాయబడినట్టుగా చూడగలుగుతున్నాము. And you see the book of Isaiah. ఇప్పుడు యెషయా గ్రంథము 44వ అధ్యాయము verse 28. 28వ వచనము. 44:28. 44:28. It is written about King Cyrus. ఇక్కడ కోరెషు గురించి రాయబడతా ఉంది. కోరెషుతో నా మంద కాపరి నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చువాడా అని చెప్పువాడును నేనే. యెరూషలేముతో నీవు కట్టబడినవన్నీయు దేవాలయమునకును పునాది వేయబడినన్నీయు నేను చెప్పుచున్నాను. So see, he is having access to book of Isaiah also, and Israelites going to be released by King Cyrus. కోరెషు దినాల్లో ఇశ్రాయేలీయులు విడుదల పొందుతారు అనేటువంటి విధంగా ఇక్కడ కూడా రాయబడతా వచ్చింది. So he studied the book and said, already Babylon is fallen, Darius has come, Medo, and Lord told that Medo Persian, the Persian king also is going to come. So the time is approaching for the release of the children of Israel. బబులోను పరిపాలించేటువంటి పరిపాలకులు అక్కడ పడిపోయినటువంటి విధంగా చూస్తున్నాము. వాళ్ళు పడిపోయిన తర్వాత మాదీయులకు ఆ యొక్క రాజు వచ్చాడు. కాబట్టి దానియేలు గ్రహిస్తున్నది ఏంటంటే సమయము వచ్చింది అనేటువంటి విధంగా ఆయన గ్రహించగలిగాడు. So here Daniel studied the books and knew the 70 years
the captivity. ఆ యొక్క గ్రంథాలు చదివిన కారణాన్ని బట్టి ఆయనకు 75 సంవత్సరాలు ఆ యొక్క బంధకాల్లో ఉండాలి అనేటువంటి దాన్ని గ్రహించగలిగాడు. So whatever Lord says it's written in the Bible, we also should study what is going to happen in the coming days. Lord already written and kept for us. దేవుడు ఏదైతే బైబిల్ గ్రంథంలో రాసి ఉంచాడో అది తప్పగా నెరవేర్చేవాడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని మనము చదివి గ్రహించగలిగేటువంటి వారంగా ముందు ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని మనం తెలుసుకునేటువంటి వారంగా ఉండాలి. So we must daily read the word of God and search what is this, when it will happen. We have to search like Daniel. ఆ కారణాన్ని బట్టి మనం కూడా ప్రతిదినాన్ని బైబిల్ గ్రంథం చదివేటువంటి వారంగా ఉండాలి. ఆ దానియేలు వలె ఏది ఎప్పుడు సంభవిస్తుంది అనేటువంటి దాన్ని మనము తెలుసుకుని గ్రహించగలిగేటువంటి వారంగా ఉండాలి. So this is what verse 2 we see that he has understood by the books the 70 years captivity. ఈ గ్రంథాల వలన 70 సంవత్సరాలు సమయము పడుతుంది అని చెప్పి ఆ యొక్క బంధకాల్లో ఉండాలి అని ఆయన గ్రహించగలిగాడు. Now we'll go to verse 3. ఇప్పుడు 3వ వచనము. And I set my face unto the Lord అంతటి నేను to seek by prayer and supplication with fasting, sackcloth and ashes. అంతటి నేను గోనెపట్టు కట్టుకొని ధూళి తలపైన వేసుకొని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపం చేయుటకై ప్రభువుకు దేవుని ఎదుట నా మనసు నిబ్బరం చేసుకుంటుని. So what he does, he knew the time period of captivity and it is approaching. What he did, he started looking unto Lord, when will you do it? So he is set his face towards the Lord. ఈయన విషయం గ్రహించగలిగాడు. ఎప్పుడు ఎంతవరకు బంధకాల్లో ఉండాలి అన్నదాన్ని ఆయన గ్రహించగలిగాడు. గ్రహించినటువంటి దాని కారణాన్ని బట్టి ఆయన దేవుని ఎదుట ఆయన ప్రార్థనకు పూనుకున్నాడు. The time is coming, Lord, when will you do it? So he is asking the Lord, setting his face. దేవుని అడుగుతా ఉన్నాడు. ఆయన వైపు ముఖం ఎత్తి ఆయన అడుగుతా ఉన్నాడు కదా, సమయము సమీపిస్తూ ఉంది, ఎప్పుడు మాకు విడుదల జరుగుతుంది. Set his face means we know that he is working king's business. He is a very high official, isn't it? ఆయన అక్కడ ఉన్నతమైనటువంటి పదవుల్లో ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. రాజు యొక్క పని ఆయన చేయాలి, మనకు తెలుసు. You remember Daniel, what was he in the kingdom of Darius when King Darius, what he was? దానియేలు ఏమై ఉన్నాడు అన్నది దర్యావేషు ఏం తెలుసుకున్నాడు? No. What was Daniel? What was his position or post in Darius king period? దర్యావేషు ఉన్నటువంటి సమయంలో దానియేలు ఎటువంటి పదవిలో ఉన్నాడు, ఏం పని చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన? He studied. He was the chief of 3 presidents. 3 presidents were there, and among them Daniel was the chief. Daniel chapter 6 verse 2, it's written among them 3 presidents, he was the chief president. 3 ప్రధానులు ఉన్నారు. ఆ 3 ప్రధానులకి కూడా ఈయన ముఖ్యుడిగా ఉన్నాడు. So see the responsibility. ఎంత బాధ్యతగా ఉందో మనం గమనించగలగాలి. We know that verse 1 there are 120 people is already nominated or selected. They should report to these people and especially to Daniel. 6వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో అంతకు ముందే 120 మంది అధిపతులు నియమించారు. ఆ 120 మంది కూడా 3కి వారు ఆ యొక్క సమాచారం ఇవ్వాలి. ఆ 3 మీద కూడా దానియేలు బాధ్యత కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. How much responsibility, how much tight work he is having. ఎంత పని బాధ్యత ఉంటుందో మనం గమనించగలగాలి. But what he did, he prayed. అయితే ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. We don't have much work like Daniel, but we are so busy, no time to prayer. దానియేలు అంత పని కలిగినటువంటి వారం కాకపోయినప్పటికీ మనం ఎంతో ప్రార్థన చేయడానికి సమయం లేనటువంటి వారంగా ఎంతో బిజీగా ఉంటాం. We are more than Daniel. దానియేలు కంటే ఎక్కువ. We don't have time for all చర్చికి పనిపాటు లేదండి అట్లంటారు. పనిపాటు లేనటువంటి విధంగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. But Daniel, see, being the governor, he is the chief of all the presidents, he sought the Lord by prayer. ప్రధానులందరికీ కూడా ఆయన ముఖ్యుడిగా ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుని వైపు చూడటానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. And you see that in Daniel chapter 6, when that decree was signed that people should be put in the lion's den, he went to his house and he prayed 3 times. And as usual, it is written in chapter 6 verse 10. 6వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దానియేలుకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఆజ్ఞను పుట్టించి దానియేలు అయినప్పటికీ కూడా 3 సార్లు ఆయన ప్రార్థన చేయడం మనం గమనిస్తాము.
That is see that his usual practice, as usual, it is a normal duty for him to pray 3 times. He went to his house, so that means in the duty he will go to the house, he will pray and come back. Go to the house, pray and come back. Go to the house and pray and come back. ఆయన పని అయిన వెంటనే ఆయన మళ్ళీ వచ్చి ప్రార్థన చేసేవాడు, మళ్ళీ వెళ్ళేవాడు, పని చేసేవాడు, మళ్ళీ వచ్చేవాడు, ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ పని చేసి మళ్ళీ వచ్చి ప్రార్థన చేసేవాడు. So that's why it's written 3 times he prayed as usual, normally, as his practice. ఆయన యథావిధిగా అని తెలుగులో ఉంది, యథావిధిగా ఆయన 3 సార్లు రోజుకి ప్రార్థన చేసేవాడుగా ఉన్నాడు అని చెప్పబడతా ఉంది. So he is seeking the Lord. He set my face unto the Lord. ఆయన ముఖము దేవుని వైపు ఎత్తుకున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. To seek by prayer, supplication, fasting and sackcloth. ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయుటకై గోనెపట్ట కట్టుకొని ఉన్నాడు అని చెప్పబడతా ఉంది. So here you see the prayer is raised to a higher level, not ordinary prayer. ఏదో సర్వసాధారణమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తా లేదు కానీ ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క ప్రార్థన చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. The level, no, the intense fervency or the level power of the prayer raised. ఆ యొక్క ఉన్న ప్రార్థనకు ఉన్నటువంటి స్థాయిని ఆయన పట్టుదలను పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. So in the verse 3 it's written, he set his face towards the Lord and sought the Lord with prayer, then supplication, then fasting, then mourning with sackcloth and ashes. That's mourning also. అంతటి నేను గోనెపట్టు కట్టుకొని ధూళి తలపై వేసుకుని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థనా విజ్ఞాపన చేయుటకై ప్రభువగు దేవుని ఎదుట నా మనసును నిబ్బరం చేసుకుంటుని. We stop only up to prayer, then comes fasting monthly once, fasting, that's all. We don't mourn or we don't put ashes, we don't put spiritual mourning, we don't do that, isn't it? మనము ప్రార్థన చేస్తాము, నెలకు ఒకసారి ఉపవాసం ఉంటాము, అంతేకాని మనము ఆ విధంగా ఆ గోనెపట్టు కట్టుకునేటువంటి వారంగా ఉండము. అంతేకాకుండా మనము ఆ యొక్క మూలిగేటువంటి వారంగా కూడా ఉంటాం మనము. See here how Daniel, he humbled himself, being a president. He has prayer, supplication and fasting also he did, and also he was in ashes and sackcloth he was wearing. ఆయన గోనెపట్టు కట్టుకుని తలపై ఆ యొక్క బూడిద వేసుకొని ఉపవాసం ఉండి విజ్ఞాపన చేస్తున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. అయితే ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ చేస్తా ఉన్నాడు. What I believe that after coming from the Daniel den of lions, afterwards this must have happened. ఆ యొక్క సింహపు గృహలోంచి వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా సంభవించింది అని మనం గ్రహించవచ్చు. It could be like that. So nowhere it's written, but we can presume or can understand. This could be after he came from the Daniel's the den of lions. ఆ యొక్క సింహపు గుహలోంచి వచ్చిన తర్వాత ఇది జరిగి ఉండొచ్చు అని మనం విశ్వసించవచ్చు. So he knows that promise is given. ఆయనకు తెలుసు, ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానాల గురించి ఆయనకు తెలుసు. Now he is praying fourfold. 4 ఇంతలైనటువంటి విధాలుగా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. So that means whatever promise is given, for that to fulfill shortly or quickly, prayer is required. This is what we understand by that verse. ఈ యొక్క వచనం ద్వారా మనం ఏమర్థం చేసుకోగలం అంటే ఆయన చేసినటువంటి ప్రార్థనను త్వరగా ఆ యొక్క సమాధానము పొందేటువంటి వాడుగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. నెరవేర్పు, వాగ్దానం చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్పు కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. God will give promise. ఆ దేవుడే వాగ్దానం ఇచ్చాడు. But he requires our prayers for the fulfillment. అయితే ఆ యొక్క వాగ్దానము నెరవేర్పు కొరకు మన యొక్క ప్రార్థన అవసరమై ఉంటా ఉంది. So here this is what we learned from Daniel's here verse 3, that he sought the Lord with the prayer because he knows the time of release is coming. So he started praying. ఆయనకు ఎప్పుడు విడుదల పొందుతాము అన్న విషయం తెలిసింది. అయితే ఆ సమయం తెలిసిన తర్వాత ఆయన ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టాడు. So here we also receive promise January 1st, isn't it? మనం కూడా జనవరి 1వ తారీఖున వాగ్దానాలు తీసుకుంటాము. How many of us pray for our promise fulfillment? మన యొక్క వాగ్దానాలు నెరవేరాలి అని ఎంతమంది మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము? All our people are praying for. Some people will forget. Only January 1st they will remember, afterwards they will forget. They will not pray also for the God promise. 1వ తారీఖుని తీసుకుంటారు, చాలా మంది వాటిని ఏం వాగ్దానము కూడా మర్చిపోతారు. Here you see that దేని పవర్ లేదా? It's okay.
So he knew that the promise is given, and for the fulfillment, much prayer is required. That's what Daniel did. వాగ్దానం ఇచ్చాడు, దాన్ని నెరవేర్పుడు కోసం ఆయన ఆ యొక్క ప్రార్థన ఎక్కువైనటువంటి ప్రార్థన చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. He knows by the book of Isaiah that Cyrus Lord is going to send. మనకు తెలుసు ఆ యెషయా గ్రంథంలో రాయబడిన విధంగా కోరేషును పంపించాడు. So when Cyrus became the king, కోరేషు రాజు అయిన తర్వాత he could have sent the Jewish people, Israelites, back to Jerusalem after so many years, maybe after 3-4 years or 5 years. He could have sent. ఆయన 4-5 సంవత్సరాలు తర్వాత కావచ్చు రాజు అయిన తర్వాత ఇజ్రాయేలీల్ని అలాగే యూదులైనటువంటి వారందరినీ కూడా వెనక్కి పంపించాడు ఆయన. No, he could have taken 3-4 years to send them back. వాళ్ళని వెనక్కి పంపించినందుకు 3-4 సంవత్సరాలు పట్టుండొచ్చు కాదు, చేసి ఉండొచ్చు. It is a king, no, he can do any time. ఆయన రాజు కాబట్టి ఏదైనా చేయొచ్చు ఆయన. But when he sent the children of Israel back to Jerusalem, అయితే ఇజ్రాయేలు ఆ యొక్క యెరూషలేముకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు? When? Ezra chapter 1. ఎజ్రా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము Says verse 1 and 2 read. 1-2 వచనాల్లో ఉంది. Ezra chapter 1 and verse 1 and 2. ఎజ్రా పారసీక దేశపు రాజైన కోరేషు నిలబడిన మొదటి సంవత్సరమందు ఇర్మీయా ద్వారా పలుకబడిన తన వాక్యమును నెరవేర్చుటకి యెహోవా పారసీక దేశపు రాజైన కోరేషు మనసును ప్రేరేపింపగా అతడు తన రాజ్యం అంతటా చాటింప చేయించి రత్నములుగా ఇట్లు ప్రకటన చేయించింది. పారసీక దేశపు రాజైన కోరేషు ఆజ్ఞాపించినది ఏమనగా, ఆకాశమందరి దేవుడకు యెహోవా లోకమందున్న సకల జనులను నా వశమును చేసి యూదా దేశమందు యెరూషలేములో తనకు మందిరములను కట్టించమని నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు. Here we find that in the first verse only, in the first year of King Cyrus, king of Persia, is written, no? అక్కడ రాయబడి ఉంది స్పష్టంగా, పారసీక దేశపు రాజైన కోరేషు ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం మందు. Why he could do that in the first job in the first year? మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే మొదటి పని ఇదే ఎందుకు చేయాలి? It is because of the backup prayer of Daniel. దానియేలు చేసినటువంటి ప్రార్థన ఫలితం అది. Because of his prayer, he took action immediately when he came to power the first year. When he just became king, immediately he sent the Jewish people back to Jerusalem. దానియేలు చేసినటువంటి ప్రార్థన ఫలితం కారణంగా కోరేషుకు ఆ యొక్క ఆజ్ఞ దేవుడు ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. వెంటనే ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలీయుల్ని యూదుల్ని వెనక్కి పంపించమని చెప్పి ఉండొచ్చు. All because of Daniel's prayer. ఇదంతా కూడా దానియేలు చేసినటువంటి ప్రార్థన కారణము. We should pray like Daniel. When Lord promised so many, we always claim promise. Every prayer, so big list of promise we pray. And what about the prayer for fulfillment of the promise? అయితే మనము వాగ్దానాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో వాగ్దానాలు ఉన్నాయి మనకి. అయితే ఆయన నెరవేర్పు కొరకు చేసేటువంటి ప్రార్థన ఎక్కడ ఉంటుంది? Here Daniel prayed fourfold prayer, that intense fervent prayer. Because of that, Cyrus in the first year only he released. 4 గంటలైనటువంటి ప్రార్థనను పట్టు వదలకుండా ఆయన చేసిన కారణాన్ని బట్టి కోరేషు మొదటి సంవత్సరంలోనే వారిని వెనక్కి పంపించిన వాడుగా ఉన్నాడు. See another example. ఇంకొక ఉదాహరణ, it's written in Isaiah. యెషయా గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. It is, don't give rest to our Lord till he makes Jerusalem as the praise of the whole world, whole earth. It's written Isaiah 62 verse 6 and 7. యెషయా గ్రంథము 62వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలు. 6 and 7 verse. 62, 6-7 వచనాలు. యెరూషలేమా, నీ ప్రాకారముల మీద నేను కావలి వారిని ఉంచున్నాను. రేయైనను పగలైనను వారు మౌనంగా ఉండరు. యెహోవా జ్ఞాపకర్తలారా విశ్రమింపకుడి. ఆయన యెరూషలేమును స్థాపించే వరకు, లోకమంతటా దానికి ప్రసిద్ధి కలుగజేయ వరకు ఆయన విశ్రమింపనీయదు. See here, don't give rest to the Lord. దేవునికి విశ్రాంతి ఇవ్వద్దు అని చెప్తా ఉన్నాడు. How we can do that? దాన్ని ఏ విధంగా మనం చేయగలుగుతాం? Constantly praying like Daniel. దానియేలు వలె నిరంతరమైనటువంటి కొనసాగించేటువంటి ప్రార్థన చేయగలగాలి. We do not know how long he prayed. ఎంత సమయం ఆయన ప్రార్థన చేశాడో మనకు తెలియదు. So but we know that it's a long prayer. అది మనకు తెలుసు, అక్కడ చేసినటువంటి ప్రార్థన దీర్ఘ ప్రార్థనగా ఉంది. But how many days he prayed like that we don't know. ఎన్ని రోజులు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేశాడు అన్నది మనకు తెలియదు. So we find that here, because of the prayer of Daniel, verse 3, that Kores could send first year only back
Jewish people back to Jerusalem. మూడవ వచనంలో చేసినటువంటి 4 గంటల ప్రార్థన కారణాన్ని బట్టి దానియేలు చేసిన ప్రార్థన కారణాన్ని బట్టి కోరేష్ మొదటి సంవత్సరంలోనే యూదుల్ని ఇశ్రాయేలుల్ని వెనక్కి ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ దేశానికి పంపించిన వాడుగా ఉన్నాడు. And we'll go to verse 4. 4వ వచనము. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. నేను నా దేవుడైన యెహోవా ఎదుట ప్రార్థన చేసి ఒప్పుకున్నది ఏమనగా, ప్రభువా, మహాత్యం కలిగిన భేకరుడవగు దేవా, నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచువారి ఎడల నీ నిబంధనను నీ కృపను జ్ఞాపకం చేయువాడా. So when Daniel prayed, there is two parts in the prayer. One is prayer, other one is confession. మొట్టమొదటి దానియేలు చేసినటువంటి దాని ప్రార్థన 2 భాగాలు చేయొచ్చు. మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన, రెండవదిగా ఒప్పుకోలు. That's why it's written prayer and confession. అందుకోసమనే అక్కడ ప్రార్థన ఒప్పుకోలుగా చెప్పబడతా ఉంది. It's written by 4 to 9. 4 to 9. It's 19. 4 to 19. It's a long prayer. 4 నుంచి 19 వరకు దీర్ఘ ప్రార్థన చేశాడు. It is a very long prayer. అది చాలా పెద్ద ప్రార్థన. In the Bible, the long prayers are recorded. People who made long prayers, it is recorded. బైబిల్ గ్రంథంలో దీర్ఘ ప్రార్థనలు, పెద్ద ప్రార్థనలు రాయబడి ఉన్నాయి, రికార్డ్ చేయబడి ఉన్నాయి. Who made a long prayer? Anybody remember? Solomon, King Solomon. రాజు అయినటువంటి సొలొమోను దీర్ఘ ప్రార్థన చేశాడు. King Solomon, when he built the temple on the day of dedication, he raised his hand towards heaven and he prayed a long prayer. మందిరం కట్టబడిన తర్వాత దాన్ని ప్రతిష్ఠించినప్పుడు ఆయన చేతులు పైకెత్తి దీర్ఘ ప్రార్థన చేశాడు. First Kings, మొదటి రాజులు chapter 8, 8వ అధ్యాయము verse 22 to 56, 53 is the long prayer. 22 నుంచి 56 వరకు ఆ యొక్క దీర్ఘ ప్రార్థన చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. So Solomon made a long prayer. సొలొమోను ఆ యొక్క దీర్ఘ ప్రార్థన చేశాడు. And who else could pray long prayer? తర్వాత ఇంకా అటువంటి దీర్ఘ ప్రార్థన ఎవరు చేశారు? Nehemiah made a long prayer. నెహెమ్యా కూడా దీర్ఘ ప్రార్థన చేశాడు. You see that book of Nehemiah, chapter 9, 5 to verse 38. verse 5 to verse 38. That long prayer Nehemiah made. 9వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుంచి 35. Yes, 38, 5 to 38 వరకు. That is a long prayer Nehemiah prayed. అది యొక్క దీర్ఘ ప్రార్థనను నెహెమ్యా చేశాడు. And Moses, he went upstairs to the mountain and fell on his face before the Lord. 40 days, 40 nights was praying. మోషే కూడా ఆ యొక్క దేవుని ఎదుట కొండ ఎక్కి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని ఎదుట తన ముఖం నేలను మోపి 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు ప్రార్థన చేశాడు. Because of the sins of the people of Israel. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు చేసినటువంటి పాపం కారణాన్ని బట్టి ఆయన యొక్క ప్రార్థన చేశాడు. You see that in Deuteronomy, ద్వితీయోపదేశకాండము chapter 9, verse 18 and 19. 9వ అధ్యాయము 18, 19 వచనాలు. Deuteronomy 9, 18 and 19. 9, 18, 19. మీరు యెహోవా దృష్టికి ఆ జనులంతా చేసిన మీ సమస్త పాపముల వలన ఆయన కోపమును పుట్టించగా మునుపటి వలె మన పాపములన్నీ పగలు నలవని రాత్రులు నేను యెహోవా సన్నిధిని సాగిలపడుతుంది. ఏది అనగా మిమ్మల్ని నశింపచేయాలనే కోపపడిన యెహోవా కోపమును చూసి భయపరిచింది. నా కాలములో యెహోవా మనవి ఆలకించెను. See, Manavi Alakinchano, that means 40 nights, 40 days and 40 nights, fell on his face, was praying for children of Israel for long days. 40 పగళ్ళు 40 రాత్రులు అంటే చాలా ఎక్కువ కాలము. అది యెహోవా ఎదుట ఆయన ముఖం నేలను మోపి ఆ మనవి చేశాను అనేటువంటి విధంగా రాయబడి ఉంది. So the long prayers. Another example, ఇంకొక ఉదాహరణ, Lord Jesus, he prayed a long prayer. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా దీర్ఘ ప్రార్థన చేశారు. John's Gospel chapter 17, full 17 chapter is our Lord's prayer. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము మొత్తం అంతా కూడా యేసు ప్రభువారు చేసినటువంటి ప్రార్థన. Many people say that in other places, Lord taught the disciples how to pray the short. That is the Lord's prayer, they say. Let us say the Lord's prayer. That is not Lord's. Lord taught the children, his disciples to pray. That's it.
taught prayer. యేసుప్రభు వారు శిష్యులకు ఆ యొక్క ప్రార్థనను నేర్పినవాడుగా ఉన్నాడు. అది లార్డ్స్ ప్రేయర్ అంటారు. అది దేవుని ప్రార్థన, అదే ప్రభు ప్రార్థన అని చెప్తారు. బట్ ప్రభు ప్రార్థన is in John's Gospel chapter 17 full. Yes, that is the Lord's prayer. యేసుప్రభు వారు చేసిన ప్రార్థన మాత్రం అయితే ఈ యొక్క యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో రాయబడింది యేసుప్రభు వారు చేసిన ప్రార్థన. So that the gospel it is written, it is what he taught the disciples how to pray. That's the teaching. దేవునికి ఏ విధంగా శిష్యులు ప్రార్థన చేయాలి అన్నది బోధించడం అన్నది బోధ అది. So here Lord Jesus Christ also made a long prayer. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా ఇక్కడ దీర్ఘ ప్రార్థన చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. And we always when we make a prayer, we always fall asleep, isn't it? When somebody make a long prayer, we fall asleep. మనకు తెలుసుగా దీర్ఘ ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళు నిద్రించారు. This is what James, John and Peter పేతురు, యాకోబు, యోహానులు in the Garden of Eden, this Garden of Eden, Lord told them to pray. ఏదైనా వనంలో వాళ్ళు దేవుడు ప్రార్థన చేయమని చెప్తే వాళ్ళకి Instead of praying, they all slept. ప్రార్థన చేయడానికి బదులు వారు పడుకున్నారు, నిద్రపోయారు. We also do the same thing. When somebody is praying, we'll sleep. మనం కూడా అదే చేస్తాము. ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే పడుకుంటాము. Otherwise, you'll get up and go. You know the table prayer, no? లేదు You అంటే just open eyes and see. Of course, all will open eyes and see only. You see how many people go outside and ఎంత talk. They do the work there out. బల ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎంతమంది బయటికి లేచి వెళ్తారో అందరూ చూస్తూనే ఉండొచ్చు, నాకు తెలిసి. But these people, see the Moses, 40 days, 40 nights on his face. 40 పగలు 40 రాత్రులు ఆ యొక్క ముఖం నేల మోపి ఆయన ప్రార్థన చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. Daniel and King Solomon, you see Nehemiah, how continuous prayer they made. దానియేలు కావచ్చు, లేకపోతే రాజైన సొలొమోన్ కావచ్చు, వీరందరూ కూడా దీర్ఘ ప్రార్థన చేసిన వారుగా ఉన్నారు. So he has prayed a very long prayer. వీళ్ళు చేసినటువంటి ప్రార్థన దీర్ఘ ప్రార్థన చేసిన వారుగా ఉంటారు. Daniel prayed a very long prayer. దానియేలు దీర్ఘ ప్రార్థన చేశాడు. And in this prayer we find that first about God. మొట్టమొదటిగా దేవుని గురించి గమనించగలుగుతాం ఇక్కడ. So he prayed unto the Lord God and made a confession and said, O Lord, the God and dreadful God, he said. O Lord, the great and dreadful God, he said. దేవుడైన యెహోవా మహాత్యము కలిగినటువంటి ప్రభువా అని చెప్తా ఉన్నాడు. So first he is giving glory to our God. మొట్టమొదటిగా మన దేవునికి ఆయన మహిమ చెల్లిస్తా ఉన్నాడు. So in our prayer also, whenever we pray to God, first give glory to God. మనము ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పటికీ కూడా మన దేవునికి మహిమ చెల్లించే వారంగా ఉండాలి. So here he started with the, Oh Lord, great God, he says, great. గొప్ప దేవా అనేటువంటి విధంగా మహాత్యం కలిగినటువంటి దేవా అని చెప్తా ఉన్నాడు. What makes God great? ఏ విధంగా దేవుడు గొప్పవాడు, ఏవి గొప్పగా చేస్తుంది దేవుణ్ణి? There is none like him. There is nobody like our God. మన దేవుని వలె ఇంకెవరూ కూడా లేరు. There is no other God and there is nobody also like our God. వేరే దేవుళ్ళు లేరు, ఆయన వలె ఎవరు కూడా లేరు. You see that first in Hannah when he prayed, she mentioned that in 1 Samuel chapter 2 verse 2. మొదటి సమయంలో 2వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో అన్నా చేసిన ప్రార్థన గమనించగలుగుతాము. He said, Oh Lord. యెహోవా వంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒక్కడును లేడు, నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు. So that is. దేవునికి ఆశ్రయించే ఏదీ లేదు. So there is none like our God. Hannah's prayer is a great God. It's great. It's holy God. There is none like His holiness. Nobody is holy like Him. ఆయన వలె పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి దేవుడు లేడు, ఆయన వంటి దేవుడు మరి ఇంకెవరు కూడా లేరు. And he says that he is a dreadful. Next he says he is a dreadful God. ఆయన Dreadful game రాసింది తెలుగులో. భీకరుడు వగు దేవా. That dreadful means something which create fear in us. ఎందుకంటే ఆ యొక్క భీకరుడు అంటే మనకి భయం కలిగేటువంటి విధంగా భయాన్ని కలుగు చేస్తుంది. Because God is a justice, God of justice. ఎందుకంటే దేవుడు న్యాయం కలిగినటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు. About God, Moses writes in Exodus chapter 15 verse 11. నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో Fearful in praises, glorious in holiness, doing wonders. 15:11 in Exodus it's written. నిర్గమాకాండం 15:11. యెహోవా వెలుపలలో నీ వంటి వాడెవడు? పరిశుద్ధులను బట్టి నీవు మహనీయుడవు, స్తుతి కీర్తనలను బట్టి పూజనీయుడవు, అద్భుతములు చేయవాడవు, నీ వంటి వాడెవడు? నీ దయాలక్ష్యములను చూపితివి, భూమి
దానిని నింపివేశాను. See that God's greatness is there and dreadfulness. He is glorious in holiness, fearful in praises. ఆయన యొక్క దేవుడు అటువంటి దేవుడు ఇంకెవరు లేడు. మహానీయుడువు, స్తుతి కీర్తనలు బట్టి పూజ్యుడువు, అద్భుతములు చేయవాడు నీ వంటి వాడు ఎవరో కూడా లేడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. And now you find the justice of God, same Exodus chapter 34, verses 7 you read. నిర్గమకాండం 34:7. నిర్గమకాండం ఆయన 1000 మందికి కృపను చూపించు. దక్షిణమున అపరాధమున పాపములను క్షమించును గాని ఆయన ఏమాత్రము దోషములను నిర్దోషులుగా ఎంచక మూడు నాలుగు ధర్ముల వరకు తండ్రులు దోషములను కుమారులను మీదికి రక్షించునని ప్రకటించారు. That is his justice. That means anybody does sin, he will not just okay, go, it's all right, go. No, he will not do it. He will not leave the guilty unpunished. It is written there. ఆయన న్యాయవంతుడైనటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి దోషులను నిర్దోషులుగా ఆయన తీర్చడు. అంతేకాకుండా వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి శిక్షను ఆయన తప్పగా చేసేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు. And we know that we are guilty. మనము అపరాధ భావం కలిగిన వారంగా ఉన్నాము. And the Lord is so compassionate that all that is put it on Lord Jesus Christ. మనకున్నటువంటి అపరాధ భావాన్ని అంతటినీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీద వేసుకున్నాడు ఆయన. That's why remain escaped until today it's written. అందుకోసమనే మనము We remain escaped until today. మనము ఈ దినం వరకు నిలిచి ఉన్నాము. But God is justice God. He will not leave the guilty people unpunished. He will punish. ఈయన ఆ దేవుడు న్యాయవంతుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి అపరాధ భావం కలిగినటువంటి వారిని ఆయన క్షమించేటువంటి వాడుగా ఉండడు, వాళ్ళకి శిక్ష విధించేవాడుగా ఉన్నాడు. So in the Hebrews it is written, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. సజీవునైనటువంటి దేవుని చేతిలో పడడము భయంకరము అని చెప్తాడు. Hebrew 10:31. హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 10:31. 10:31 Hebrews. దేవుని చేతిలో పడుట భయంకరము. Bhayankaram, that is, that word Bhayankaram should come there in the Daniel chapter 3 verse 4. భీకరుడు అని ఉంది, అక్కడ భయంకరము అని చెప్పుకోతా ఉంది. That is God, no, is a consuming fire. You see the 13 also, in chapter 12 verse 29, it's written, He is a consuming fire. దేవుడు దహించే అగ్ని అని రాయబడతా ఉంది నిర్గమకాండం 12:19. 12, no, the Hebrew 12:29. హెబ్రీ 12:19. 29. దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. You see the dreadfulness, see that how can you approach God? He will make us ashes within second. ఆయన దహించే అగ్నిగా ఉంటే ఆయన ఏ విధంగా సమీపించినట్లయితే మనము ధూళి వలె లేకపోతే బూడిద వలె అయిపోతాము. So that shows the dreadfulness of, we always say God is gracious, God is love, nothing will happen to me, I will go to heaven. God is great, He is dreadful God. మనము దేవుడు కృపగలవాడు, కనికరం గలవాడు కాబట్టి ఎటువంటి పాపం చేసినా కూడా క్షమిస్తాడు, నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అని అనుకుంటాం. అయితే దేవుడు భయంకరుడు, ఆయన భయంకరుడైనటువంటి దేవుడుగా, భీకరుడైనటువంటి దేవుడుగా కూడా ఉన్నాడు. So Daniel mentioned that, oh Lord God, thou art great and dreadful. భయంకరమైన, He is a భయంకరమైన God. దేవుడైన యెహోవా నీవు ప్రభావం కలిగిన, మహాత్యం కలిగినటువంటి దేవుడివి, అంతేకాదు నీవు భీకరుడైనటువంటి దేవుడు కూడా అని చెప్తా ఉన్నాడు. How much we should fear our God. మన దేవునికి ఎంతగా భయపడాలో మనం గమనించుకోవాలి. So in his prayer he says that, oh Lord, great and dreadful God, keeping the covenant and the mercy to them that love him and to them that keep his commandments. నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచుకునే వారి ఎడల నీ నిబంధనను, నీ కృపను జ్ఞాపకము చేయువాడా. So keeping his covenant and mercy, that is his faithfulness. He is so faithful when he makes a promise and he will keep it or fulfill it. ఏదైతే ఆ యొక్క ఆజ్ఞలు మనం నెరవేర్చేవాడుగా ఉంటే ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చేవాడుగా ఉన్నాడు ఆయన. And God made a covenant with Abraham, he fulfilled it, he gave the land. అబ్రహాముకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం చేసినటువంటి దేవుడు దాన్ని నెరవేర్చాడు కూడా. ఆయనకి ఆ యొక్క భూమిని అంతటిని కూడా ఇచ్చిన వాడుగా ఉన్నాడు. God is so merciful to us also. మన ఎడల కూడా దేవుడు అంత కనికరం కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. And Lord, your mercy is new every day. దేవుని మనకు అనుదినము ఆయన కృపను ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన Krupa is grace. కనికరం, Mercy is కనికరం. You see that Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. విలాప వాక్యాలు 3వ అధ్యాయము Chapter 2 and chapter 3 verse 22 and 23. 3:23-24. ఆయన వాత్సల్య కాలం నిజంగా
మనం దిక్కులు కాకుండా వారిని అనుదినం నూతనంగా ఆయన వాత్సల్యంగా వచ్చినది ఈ ఎంతైనా నమ్మలేని వాడు. వాత్సల్య. So its mercy is new every day, Lord. ఆయన యొక్క వాత్సల్యత అనేటువంటిది అనుదినము కూడా ఆయన మన ఎడలా చూపుతూ ఉన్నాడు ఆయన. So it is the mercy. What is the amount of mercy? You can see. ఆ యొక్క కనికరానికి ఉన్నటువంటి లెక్క ఎలా మనం చెప్పగలుగుతాము? You see that Psalms 103 verse 11. కీర్తనలు 103:11. Psalms 103 verse 11. కీర్తన 103:11. భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన యందు భయభక్తులు గల వారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉంది. So here God's in English it is written mercy, mercy. People who fear Him, the size is height of heaven. Can you measure it? ఆయన You ఎందు cannot measure. ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా రాయబడిందంటే ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలవారి ఎడల ఆయన కృప ఆకాశము మనం కొలవగలిగితే అంత ఎత్తుగా ఉన్నది అని చెప్పబడతా ఉంది. So great, His great, His greatness and also His covenant and His mercy to them that fear Him, not for everybody. To fear those people who fear Him, for them only it is applicable. ఎవరైతే ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో ఆయనకు భయపడతారో అటువంటి వారి ఎడల ఆయన కృప అంత ఉన్నతముగా ఉన్నది. And there are two conditions given for this His mercy and covenant to be fulfilled. Two conditions He has ఈ given. యొక్క కృప ద్వారా ఈ యొక్క ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము నెరవేర్చాలి అంటే 2 షరతులు ఉన్నాయి. So that same verse 4 it is written, అదే 4వ వచనంలోనే రాయబడి ఉంది. keeping the covenant and the mercy to them that love Him and to them that keep His commandment. నీ ఆజ్ఞను అనుసరించి వాటిని ప్రేమించిన ఎడల, తెలుగులో అయితే లేదు అది. So you have to love our God, మొట్టమొదటిగా మన దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించాలి. then you have to obey the commandment. తర్వాత ఆయన ఆజ్ఞలకు మనం విధేయత చూపించాలి. For these two conditions, if in our life, if it is fulfilled, then His covenant and His mercy will come to us. ఈ 2 ఆజ్ఞలను మనం నెరవేర్చినట్లు అయితే అప్పుడు ఆయన యొక్క కృప, ఆయన యొక్క నిత్య నిబంధన కూడా మన ఎడల నెరవేర్చేవాడుగా ఉంటాడు. So we also take a promise. We call this year's covenant with us, Lord made promise. But many times it is not fulfilled. Why? We don't love God. We don't keep His commandment. We don't obey His commandment. మనకి ఇవ్వబడిన వాగ్దానాలు ఒక్కొక్కసారి నెరవేరవు. దానికి కారణం ఏంటంటే మనము దేవుని ప్రేమించము, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపించము. You see this Nehemiah chapter 1 verse 5. నెహెమ్యా 1వ అధ్యాయము 5వ వచనము. Nehemiah chapter 1 verse 5. 1వ అధ్యాయం 5వ వచనము. ఎట్లనగా ఆకాశమందున్న దేవా యెహోవా, భయంకరుడైన గొప్ప దేవా, నిన్ను ప్రేమించి నీ ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుచు వారికి కటాక్షించి వారిని నిబంధనలు స్థిరపరచువాడా. Here those people who fear Him and love Him, for them the covenant or the promises will be fulfilled. ఎవరైతే భయపడతారో, ఎవరైతే ఆయన ప్రేమిస్తారో అటువంటి వారి ఎడల ఆయన చేసినటువంటి వాగ్దానాల నిబంధనలను స్థిరపరిచేవాడుగా ఉన్నాడు. You see that how Daniel and Nehemiah, similar words they are using. దానియేలు యొక్క నెహెమ్యా ఒకే విధమైనటువంటి యొక్క మాటలను ఉపయోగించినట్టు వారుగా ఉన్నారు. What is common between Nehemiah and Daniel? What is common? దానియేలుకి ఈ యొక్క నెహెమ్యాకి ఉన్నటువంటి సాధారణంగా ఉన్నటువంటి వాటి మాటలు ఏంటాయి? కామన్ గా ఉన్నది. In both of them there is something found. What is that? Common. ఇద్దరు They have the concern for Jerusalem and for the children of God. వాళ్ళు యెరూషలేము పట్ల అంతేకాకుండా దేవుని పిల్లల పట్ల వాళ్ళకు ఆ యొక్క కన్సర్న్ ఉంది. Daniel, he want the people to go back to Jerusalem, build the temple. దానియేలుకు ఇశ్రాయేలీయులు అందరూ కూడా అక్కడికి యెరూషలేముకు వెళ్ళి మందిరం కట్టాలి అనేటువంటి ఆశ ఉంది. And Nehemiah also, some people have gone in the Ezra time, they have gone back to Jerusalem, and you see that how much concern he is that wall should be built, temple should be built. He is so much concerned about the temple and testimony of God in Jerusalem. ఎజ్రా టైంలో కొంతమంది వెళ్ళారు. అయితే అక్కడ మందిరం నిర్మించబడేటువంటి కారణాలు లేకపోయిన కారణాన్ని బట్టి నెహెమ్యా మందిరం కట్టబడాలి అనేటువంటి ఆశ ఎంతో కలిగినటువంటి వాడుగా ఉంటా ఉన్నాడు. So it shows that the common thing in Daniel and Nehemiah is that they loved the house of God, they loved the people of God. దానియేలుకి నెహెమ్యాకి ఉన్నటువంటి కామన్ గా ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే
వారు దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ప్రేమించారు, దేవుని యొక్క ప్రజలను ప్రేమించిన వారుగా ఉన్నారు. So this is what we learned from these up to 4 verses. ఈ యొక్క 4 వచనాల ద్వారా దీన్ని మనం నేర్చుకున్న వారంగా ఉన్నాము. Daniel could read from the book, understand what the Lord has promised. దేవుడు దానియేలు యొక్క గ్రంథాలు చదవడం ద్వారా దేవుడు ఏ వాగ్దానం చేశాడో అన్నది ఆయన గ్రహించగలిగాడు. For that fulfillment of that promise, 4-fold prayer he did. ఆ యొక్క వాగ్దానం నెరవేర్పు కొరకు 4 గంటల నుండి ప్రార్థన ఆయన చేశాడు. In the prayer, he has given glory to God. మొట్టమొదటి ఆయన ప్రార్థనలో దేవునికి మహిమను చెల్లిస్తూ ఉన్నాడు. And second thing is, you see the greatness of the dreadfulness of God also is mentioned. దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా దేవుని యొక్క ఆ యొక్క భయంకరమైన విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. And for the fulfillment, the covenant and the mercy, that we should love God and obey His commandment. ఆ యొక్క ఆజ్ఞలు, ఆ దేవుని ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలు నెరవేర్చిన వారుగా ఉంటే ఆ యొక్క నిబంధనను ఆయన స్థిరపరిచేవాడుగా ఉన్నాడు అని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. So we have to see our life. We say we claim we are believers, top class believers. How far we are concerned about the house of God and concerned about the children of God. మనము ఎంతో విశ్వాసము, గొప్ప విశ్వాసం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయితే మనము ఎంతగా దేవుని యొక్క మందిరాన్ని ప్రేమించే వారంగా, లేకపోతే దేవుని యొక్క పిల్లలను ప్రేమించే వారంగా ఉంటున్నాము. Those both you have to do. రెండూ చేయాలి. Love the Lord, దేవుని love the ప్రేమించాలి, house of God, and love the children of God. దేవుని పిల్లలను కూడా ప్రేమించాలి. So may the Lord help us to understand, speak to us through these verses. Daniel chapter 9. దానియేలు గ్రంథము 9వ అధ్యాయం 1-4 వరకు దేవుడు ఈ విషయాలను మనతో మాట్లాడి మనకు అర్థమయ్యేటట్లు దేవుడు చేయను గాక.